Доброго времени суток. Приветствую вас из Лондона, столицы Великобритании. В данном видео мы покажем обзор на тур на стадион Арсенала. Мы приехали на станцию Арсенала. Здесь прямо на выходе метро есть программа с ближайшими играми. Данный район Лондона называется Ислингтон. Все живущие здесь из поколения в поколение болеют за Арсенал. И сейчас мы начинаем свой путь от станции метро к стадиону. Он занимает минут 5. Через час у нас забронирован тур. Посмотрим, покажем вам стадион изнутри. Вот, за переулком уже виднеется красавец стадион. Величественный Emirates. До тура еще полчаса. Пока могу вам показать фасад стадиона. Данная часть, рекламная часть, меняется периодически в зависимости от события, годовщин. Здесь есть, внизу есть информация о легендах клуба: Тед Дрейк, Давид Рокасл, Алекс Джеймс и так по всему стадиону. Рядом со стадионом статуя лучшего игрока в истории Арсенала Тьерри Анри в его легендарной стойке, когда после забивания голов он скользил на коленях несколько метров. Это, конечно, самое узнаваемое празднование голов в Арсенале. Наш тур начался. Мы сейчас прошли security check и идем к первой локации. А вот и первый трофей. This is Ignacio's first day, so we're all going to be very helpful to him. This is Tim and Mike. Whilst we're standing here, before I start giving you some information, we are not too far from the museum, and everybody is entitled to go to the museum. And I will remind you again at the end of the tour, the museum is just down. Just if we can stay on the red carpet, please. We're going through. We'll come back this way in a minute. Смотрите лучшие места на стадионе. Just keep going through to the left there, please. Шикарная погода сегодня в Лондоне. Через 4 часа на стадионе этом будет проходить матч Арсенал против Брайтон. Вот сердце Арсенала. Туннель, из которого выходят футболисты перед матчем. Тренерские зоны. Seats here if anybody wants to sit through.
Mike's taking over number 2. Все делают фотографии. Perfect. Okay, ladies and gentlemen, we're going to head back into the director's box now, so if you'd like to follow me. Thank you. Please, thank you. Apart from over here. Sorry? Let's come forward. This is a club for 84 members. Each are entitled to invite a guest. They get a 2 Michelin star meal before the game and pretty much as much drink as they can have. There are a few very expensive drinks that they have to pay for generally. It's included in the membership. They have a car parking space downstairs. You might have seen some of the car parking spaces being marked out for them. And this is 1930s decor. Фанатам футбола будет понятно, что это за место. Это именно то место, где у игроков берут интервью после матча на фоне брендов, спонсоров. Капсула времени, которая была заложена при открытии Эмирейтс стадиона, и в которой лежат 39 важных элементов для клуба. Фотографии, видеофайлы, часы и так далее. Okay, so we are in the players' entrance. So if you've watched the game on Sky and you see the team arriving, this is where they will be arriving just through here. Of course, it's a 4:30. Тут две, через которые игроки приезжают на стадион. Before the game, the away team will arrive. The away dressing room is up the tunnel and to your left. The first thing they see is this huge Arsenal crest. Then they're walking past some of Arsenal's great performances in the last 20, 30 years. They can see the team as well. Hopefully by the time they get to the dressing room they're a little bit nervous, a little bit cowed about what's going on. The Arsenal team will come about 15 minutes up the pitch that you can see in front of you. They've mowed the grass this morning. They've marked out most of the lines already. The goals are normally put in place about 1 hour before the game. Oh no, they've got them in ready. We're a little bit ahead of time. In terms of the broadcasting, we just walked through the seats where the press, newspapers, streaming, etc. Will be sitting. On the next level up, about where it says Arsenal, Daventry and Liberia, that's where the Sky studios are, so Sky are broadcasting. Спустились прямо на стадион. Вот туннель, откуда выходят игроки. So it's to do with the nap of the grass. So they just push the nose one way and then they push the nose out. So we are now in the press conference room, and this is the room that's used after the game. Away manager comes in first, so Roberto De Zerbi from Brighton will be up here first, having to give the excuses as to why his team have been well beaten. And then the victorious manager, Mikel Arteta. Thank you. I could have brought you along. And Mikel Arteta, of course. Well, with the player, maybe who's it going to be? Gabriel Jesus today, scoring a hat-trick. He'll probably be here as well. Это шоппинг-центр Арсенала. Здесь вы можете найти все. От игрушек до одежды и аксессуаров.
Очень большой магазин. А сейчас мы идем в музей, где ознакомимся с трофеями Арсенала, где подчеркнуты все важнейшие события в истории клуба. Вот это серое здание, первый этаж, является музеем. А вот он, стадион. Тур начинается с такой интересной флаги команд, которые давали во время матчей противники, команд противников. So long as they keep it up, they'll always be taking the ball into the opponent's half and putting it into the net. Каждый стенд — это кусочек истории клуба. Есть описание о конкретном матче или о трофее. И здесь настоящие формы, которые были одеты игроками. Также есть экраны, на которых показаны важнейшие игры, важнейшие эпизоды клуба. Смотрите, форма с 1935 года. Смотрите, это она с автографами. Оригинал формы 1935 года. И посмотрите на эти бутсы. Да, вот так футболисты играли в начале 20 века. Вот, наверное, самый главный трофей. Кубок Премьер-лиги, который Арсенал получил в сезоне 2003-2004. Вы видите цифру 49. Это единственная команда в истории Великобритании, которая не проигрывала на протяжении 49 игр. Данный рекорд спустя столько лет никто так и не смог побить. Всего лишь кусок травы, скажете, да? А это центральная точка газона со стадиона Хайбери, с которого Арсенал переехал в 2006 году на Эмирейтс. И завершением дня, проведенного с Арсеналом, конечно, является просмотр игры в официальном пабе футбольного клуба Арсенал. Среди болельщиков Арсенала все сидят в форме. И игра начинается. К сожалению, праздник отменяется, потому что Арсенал проиграл 3-0. Ужас. Очень неожиданный выигрыш Брайтона. Не удалось нам сегодня отпраздновать в пабе.
болельщиками Арсенала. Но все равно это был хороший опыт. Надеюсь, что вам понравилось. Будете в Лондоне, обязательно посетите стадион. До свидания. Спасибо, что были с нами. Не забудьте подписаться на канал и поставить на колокольчик.